પેલો ફેંકાયો તો એક મહિનો પેલો ફેંકાયો તો કોઈ જમીનો ટુકડા વાળો કહ્યો તો કે 1 મહિને બાદ બતાવી बढ़ियो फर्क पड़ियो अयो 4 जगह जमीन लीधो ली તમે કહ્યો તો એક ટુકડા કહ્યો કે આમકા મહિને બતાવી દો नीचे काशनी नीचा वरनी जगिया चौक मेघवाड़ हुआ है परमार हुआ है केना पैती भूमि लीधी में जग्या लीधी एवी बात है मेघवाड़ कंटे लीधी हुआ है तमारा राजस्थान में मेघवाड़ के हमारा हुआ है परमार आऊं माता को ये जग्या मत देव से पेट्रोल पंप खोले तो पेट्रोल पंप पे सक्सेस न हुआ कोई पेट्रोल पंप पे बेचो पेट्रोल पंप पे बेची मारियो एडियो नहीं वो आके जमीन परमार कर ले उसके बाद पेट्रोल पंप बनाई दो एना माथे पेट्रोल पंप बनायो पेट्रोल पंप एडियो नहीं ये जमीन में गया એટલે માથે લેણો ગયો जी है वण भूमि में है लोसो वण भूमि में पड़ियो है अब तो दो कोण भूमि रो है अब ये भूमि में देव है देव ने आखो संचेड़ी नोक्यो है संचेड़ी जेम संचेड़ी वखो वधियो पेट्रोल पंप बनाज वखो घणो वधियो रेडी करती कतरी से दी है एक श्रीफल लई जाजो एक दीवो लई जाजो जो यो दीवो मूकी 5 ईंटू मूकी एना पर दीवो भरी एक श्रीफल चढ़ावજો કે બધું રેડી થઈ ગયા કમ્પ્લીટ ડાયાબિટીસ બીજું બધું નહીં લાવતા દેવનું ભુવાજી બોલાઈને હું કરાય રેડી આ નિશો નહીં તમારો एक दीवो 5 ईंटू मूकी नहीं दीवो भरવાનો ईंटू ईट बोलो 5 साल नवो कथार नवो मकान बनायो ये मकान बनायो आ भूमि करनी जटे थोड़ो घर बनियो है नवो घर बनायो मेरी वालो पाको मकान करियो अनवण मकान में गया પછી बीमारी चालू થઈ ગઈ ઘરમાં રહેવાથી બીમારી વે તકલીફ પણ ઘરમાં રહેવાથી રહે વા ઘરની જગ્યા લીધી ગના પૈકી अच्छा हिंदी हिंदी पे आते हैं आपने अभी जो न्यू मकान बनाया घर बनाया और घर की जो भूमि है जमीन वो जमीन किसकी है वो जगह मेघवाड़ों की है उनका जो पुराना वाड़ा पड़ा था और वाड़ा आपको बेच दिया उसमें आपने अपना घर बनाया और उसके बाद जो भी होता है मतलब बीमारी रेगुलर रहती है जो पुराना वाड़ा था उस वाड़े के कुछ देव है ठीक है और एक उस भूमि का प्रेत है क्योंकि पास में ही शमशान था आधा किलोमीटर इनके जो मकान बनाए ना उस मकान के नीचे भी कोई शमशान की भूमि आती है हाँ पुराना ठीक है तो अभी वहां पे जो रहते हैं तो उसी हिसाब से उनको तकलीफ होती है पूरे घर में एक नींबू एक मुट्ठी उड़द नींबू लेमन और ब्लैक उड़द काले उड़द पूरे घर में घुमा के बाहर टांग देना है किसी कपड़े में हाँ गैस पर लटका देना है ठीक है और 500 ग्राम लेने चावल नमक बिना नमक के उसको मतलब बाफ देना है उबालना 500 ग्राम चावल को उबाल के गैस के पास धूप रख के उस पे भोग लगा देना है समझे चावल को उबाल के जैसे चावल को पका के गेट के पास कोई मतलब दिया कोड़िया धुपड़िया जैसे रख के उसमें भोग देना और जो प्रसाद है वो कुत्तों को डाल देना ठीक है इतना करने से घर के अंदर शांति हो जाए 3 मंथ में बीमारी वगैरह सब मिट जाए कोई तकलीफ ना हुए तो फिर मुझे बुलाया तो उसका मैं रास्ता करके दूंगा ठीक है आशीर्वाद और 2 अगरबत्ती लगानी रेगुलर 3 मिनट
चलिए बरोबर છે બ્લેક કરવાનું બ્લેક લાવી દેવો તો ચેતર વૈશાખ મહિના સુધી પતંગ તૈયાર થઈ દો વિવાહ કરવા ભાઈ એલા યાર ચિંતા છોડો વેલા ભાઈ अरे आशीर्वाद तीनों लड़कों को एक बार लाके मंदिर पे दर्शन करवा लेना यहाँ पे ठीक है और 7 मंथ बोल रही हूँ 7 महीने तो 7 महीने के अंदर गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा गवर्नमेंट का सिक्का लग जाएगा जो फर्स्ट सैलरी आती है यहाँ पे जो आपको लगता है सेवा में रसोड़े के अंदर खाने में भोजनशाला में जहाँ पे आपको करना है वहाँ पे आप कर सकते हैं और 7 मंथ के अंदर मिले तो ये मानना कि मोराल की माता ने दी है ठीक है वो गारंटी के साथ जॉब मिल जाएगी एक को खाकी मिलेगी एक को कुर्सी वाले मिलेगी आशीर्वाद बोल સુરા મનમાં ધાર્યું છે ટેક લીધી છે પૂરી નથી થતી વખત બરોબર ખામાં આવ્યો છે અને મનમાં એવું ધારીને લઈને આવ્યો છે કે હું ભુવાજી પૂછું નહીં પણ માતાજી ગાદી ઉપર બે અને માતાજી માતાજી રીતે કે તો હું માનું आपण ते मोन्યું કેવું નહીં બરોબર વખત બરોબર પણ જપોય પાડું કરો અને ખોટે છે ભગવાનના કરે જો ભેખ માંગીને પૂરું ન કરું તો મારું નોમ મેળવે કોઈ ક્યાં બોલો દાતે પ્રજાપતિ શ્યામળ સંતોષ ઉત્તમ हाल बैंक में से पहला आर्मी में तो आर्मी में रिटायर कर हाल बैंक में नौकरी से कई जगह कुछ सरकारी बराबर शू जो है बोल मोगे आलू चमके आयो मोगो अच्छा मरी आसू से मोगो आयो से शू जो है बेर जन शू जो है છોકરાનું છે ઘરનું તો દેવગતિ છે એ સોલ્વ થઈ જાય વેચવું છે દારૂ પીતો એ ચેન વાળું દખાનું ઠીક છે અને એક પેટનું એટલે વસ્તારના છોકરાને ચૂંટવું કોઈ શેમો લાગે છે તાર જવું છે એમાં આર્મી જવું છે આર્મી જવું છે તારે શેમો મેળવો સીએ કરો તાર બાપાને સીએ કરો તારે આર્મી જવું તો મેળાવે આ મૂળ દાખા દેવું છે દેવ છે રમવા તો આવે છે પણ આપણે સીધી લઈને હેડશો તો પછી આપણે પાંચમો આયા દેવ દમણ દાતા રત્ન મેળાવે સમજે જેમ કે 200 એટલે પૂછ સમજે તારો છોકરો સીએ બનશે મારા મેરીના આશીષ છે અને આર્મી દાહત પર ફેલ થવાના છે તમને દોડીને આવ્યો वो तो सुख दौड़ी नहीं है के पहले तो ये दौड़ी से કાઠું છે એના માટે દેશી રોટલા ખાવા દોડવું હોય પણ સીએ બનશે મારા મેળીના આશીષ છે તારા ઘરના ગોગા મહારાજ વાનવટી શિગોતર
અને 16મી સદી એ તારા પેઢી પરંપરાગત દેવ છે. હા, 16મી સદી એ મોરબી ગોમ શિવોતર એ શેતન ભૂમિના કરતો હાજર શેતન કે કોઈ હાચા એ રંબા આવે પણ ઓમનો રંબાલાવત માતા બે રીતે મળે. એક ઝઘડામાં વર્ગતમાં મળે, ચોક માથા ગુડો હાય કહીએ હોય માતા વળે નહીં તો માતા મળે. અને એક દુનિયામાં કોઈ તમારું હગું ન હોય, જ્યારે તમારું પારકું લુગડું તમારું પારકું હોય, જગતમાં કોઈ તમારું કુટુંબ પરિવાર હગું ન હોય અને તમારો કોઈ સહારો ન હોય, ડૂબતી નાવ હોય, કોઈ બચાવવાળું ન હોય તો દેવ મળે. બાકી હરખના હાથ દાડોની કોઈ ધૂળવા માતા નહીં આવી. રેકોર્ડ છે. કોઈ એમ કહેતું હોય કે મને હરખની માતા આવે નહીં આવતા. કાં તો ઘૂમો મળે કાં ડખામ મળે, બે રીતે દેવ મળે. અને ત્રીજી રીતે તારે માતા લાવી હોય તો માતાને રીઝવવી પડે. રીઝવવા માટે તારે જાતર કરવી પડે. જાતર કરી અને માતાજીના તેલ ફૂલ આલવા પડે. તેલ ફૂલ આલે એટલે એનો પ્યાલો બને. એ પ્યાલો જયારે પીવડાવે તાર માતા ચાલુ થાય. આ 3 રસ્તા છે દેવા. પેલો તો ડોવા હોય એટલે આવ્યો તો મેળાવે માતા. બીજું કોઈ દુઃખ પડ્યું કોઈ હગું ન હોય તો માતા મળે. ત્રીજી રીતે તારે માતા ધરી જવી પડે તો માતા તો મળે. જેમ કે મારા કહેવાથી આવે ઘડી બે ઘડી રોજ ના આવે. હાલ તારા જેટલો જેટલો બોલાઈ જાય પણ એ કાયમી નહીં આવે. સેવા કરવી પડે, ભક્તિ કરવી પડે તો મોઢે નોમ સાચું. દેવનો પણ સમય છે. આજ 9 વાગે સેવા પૂજા કરી તો કાલ 9 વાગે જ થવી જોઈએ. પરમ દાડે 9 વાગે જ થવી જોઈએ. પેલ દાડે 9 વાગે જ થવી જોઈએ. આજ 6 વાગે કરી, બીજા દાડે 12 વાગે કરી, પેલા દાડે 9 વાગે કરી તો ટાઈમ થાય તો દેવે રાહ જોવે. દુનિયા નહીં કહેતા અમે દીવા ધૂપ કરીએ છીએ, માતાની સેવા પૂજા કરીએ તોય માતા પર કોમ નહીં કરી. પણ સમય શું તારો? આજ 6 વાગે પૂજી, કાલ 9 વાગે કરી, પરમ દાડે 12 ના કરે એટલે ભૂલી જાય. ખંડિત ન થવું જોઈએ. એના માટે સમય મર્યાદા છે. 21 દાડા, 51 દાડા, 3 મહિના, 6 મહિના, 9 મહિના, માં 3 મહિના ગમે એવું ઇમરજન્સી આવે તો જ આવવું નહીં. તારી સેવા પૂજા કરે જોયું કોઈ સેવા ભક્તિ કરી ગઈ પછી 4 દાડા પર્વત આપે માતાની પૂજા કોણ કરે? સમય નક્કી કરે તો દેવ પ્રસન્ન થશે 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 થશે. અને તારો છોકરો છે એ બનશે. ત્યાં છે 2 અગરબત્તી સતીમાની ચાલુ કરી અને 3 મહિના થયા અને તારું ધારેલું પાર પડે. મકોન વેચાતું નહીં, વેચાઈ જાય. હોમેથી ગ્રાહક આવે ને હોમેથી વેચાઈ જાય, લોકન હાલી જાય તો હું દેવ કોઈ તક કરું ચેન ચોરાઈ ગઈ છે. એ ચોર લઈ ગયો છે. ચોરે વેચી હોનાર ને, હોનારે વેચી બીજા હોનાર ને, એને ભોજી કાપીને એમાંથી કટકા કરી નોખી કરી બેસી. હવે ઉઘરણું કરવું છે ને એક ધણી પાય તો ઉઘરણું મોડું 3-4 ધણીએ રાતે છે ને વળગવું છે. નહીં કેતા ભુવાજી દાગીને આવતા પણ આવે તો નથી. પેલો તારે મૂકે બેસી આવે. માતા વળગે છે કેટલા તોલાની હતી? 2 તોલા. આવું ઘણો એટલે યાદ આવી લાગે. કેટલો ટાઈમ થયો? ટાઈમ કેટલો થયો ચોરાનો? 8 વાર તો પગાર પેન્શન આવતું છે. કેટલું આવે? 30,000. બસ તો 6-8 મહિને પેન્શન ભેળું કર નવી બનાય. પણ તું પીન બાઠો પડે તો લઈ જાય તાણે. હાદાન લઈ ગયો તો વળી કોક માતા ઉભા રહે. એ દાડે પી ગયો તો ફૂલ નશામાં હતો. ફૂલ નશામાં ખબર હતી જ નહીં. આ દુનિયા છે. આખરે નરો કિડની વેચી મારે. બોલ ભાઈ 2 અગરબત્તી કરી મા ઉપર 2 કરે મકોન સેલ થઈ ગયા. છોકરો તારો સીએ બની ગયો અને દેવ ધંધો નો આવે છે.
શેના માટે નથી? બોલ શું છે? હા તો સીએ મને પછી રમેલ કે જો તારી સીએ માટે રમેલ મોની છે તમે તારા આર્મી જવું આવી જાય શબન કર્યો તૂટી ગયો હરખાઈ આપતી નહીં જોમપરના દેવ છે બાપ દાદા બેઠકા લઈને પૂજવા પડશે તારે અને પૂજા વગર છૂટકો નહીં કુટુંબ પરિવાર ભેળું થાય તારે થાય પણ તારે કરવું પડશે યાર તો બંધાઈ દો 14 મહિનાનો સમય લે બધું લાગે કોમ થાય જો કરવી હોય બે અગરબત્તી કરે જાય અને એક દીવો પર મેળી ના રોકતી હા કોઈ ચિંતા નહીં હા તો લંબાઈ રાખશે અરખાઈ ના લંબાઈ લાવવાનો આખી જિંદગી તો 2-4 મહિના દોતું જ ન મળે સમય લાગે બરોબર માથું દુખે ને બરાબર ચેવો જૈન શોર્ટ નાખજો ભુવજી ના આવે એટલે તો થાવું ન હું પૂછું ને જ્યાંથી આ વસ્તુ ના વહો બંધ થઈ જાય અને એ બે દેવ પોતે ખરા હોય છે તો આજ પછી તને બહાર ઉડાડ નહીં થાય કોઈ ચિંતા આજથી થશે નહીં તેરું શોર્ટ નાખવા માથું દુખે ને બેન કોઈ જેવું વખો નહીં માથું કોક દાડો દુખે રોજે નથી દુખતું લાગતું નહીં દુખે છે દુખવા વાળાનું શરીર આવું થઈ જાય ખાઈ પીને તાજા માદા રહે એને વખો આરામ નો વખો બે અગરબત્તી ચાલુ કરી મનોમન માં ઉપર ટેક રાખ મટી જાય બે બે તું તો દેવ કે તમારે તમે કરી 3 મહિના સતા રખમાવો બોલ અવાજ દે ભાઈ કોણ આડી લાઈન તાર બાપુ આડી લાઈન છે ઊભી લાઈન કરી આવે તાર બાપા કોઈ એવું વખો નહીં તાર બાપા કોઈ જગત કહેતું હોય કે દેવ વખત નહીં એ તારા દેવી ભાઈ બે પગા એક દેવ છે દેવ તો ન કહેવાય પણ ચૂડેલ કહેતો હાચી એ ચૂડેલ નો વખો છે એક દાડું પકડીને એનો તાળો કરવાનો વળી કોઈ દાડું નું ડેરું જોવા મળે તો કે અમુક ભાઈ ભુવા એક કોમ નહીં આવતા એ ડેરું ખતરનાક છે બાપુ ફોન ચાલુ કરવું હોય હાય હેલો રિક્ષા લઈને નવો બસ ખાઈ પી મોજ કરો તમે તારે એ ભાઈ પણ કીધું દેવ ભગવાન માટે આવું તો ચિત્ર મટાડવું દેવ તો કોઈ મટાડવું તો તાર માં જાય આપડે મનતા હોય કે મારી પેલી સોળવેલ કાઢી થઈ જાય જા વધો નહીં આવત છે બરાબર ચાલી
जय हो जाते दारू बीजू कोई पीतो नहीं बेचने से तकलीफ कई बात नहीं तमेरो ये दरबार जग्या छे ने पेढ़ीओ છે ના પહેલે શિકોતર ચોપુ છે શિકોતર પુસ્તક જો એક તો ગોગા શિકોતર નો વખો તમે જે ભૂમિ પર છો અહીંયા બોક છે શિકોતર છે માંડવટી અને એક તમારા ડોહાએ ડખમ ભરેલું છે મગજમારી કરી ડખમો લાવ્યો છે ડખમ ભર્યું છે ઝઘડો કર્યો ને ફરિયાદો થઈ હોય એવી વાતો છે હા જગ્યા દાબી છે 2 ફૂટ દબો ને બરાબર અને એ પાછળવાળા કોણ આવેલા જે તે સમય એ ટાઈમે દેવને ભળાયેલું છે એ દેવનો વફો છે ગોગા શિકોતર નો પુણ્યને દીવો કરો અને એવું કોક મળી હું તને બેહાડી તને પૂજે અને પાછળવાળા જગ્યા છે ને એની અમારા ડોહાએ લીધી છે જગ્યા 1.5 ફૂટ એનો જે વ્યવહાર સાહેબ હું માતાનો કરે જો આજથી મજા થઈ જાય મટી જાય 3 મહિના તમારે સુખ શાંતિ રહે બધી રીતે શાંતિ એટલે પાછળવાળી જગ્યા 1.5 ફૂટ લીધી માતાનો વ્યવહાર અને ભૂમિના દેવ એનું 3 મહિના ચડે તમારે કરવું વાંધો નહીં વિશાલબેન કોન્ટેક્ટ કરે મગજ ફેરવેરી માતા મગજ જે ફેરવે ને માતા મજા થઈ જાય દોરો વેલા ભાઈ હાલશે દોરો હાલશે વેલા ભાઈ મટી જાય રિપોર્ટમાં કશું નહીં આવે દેવનો વખો છે 2 ફૂટ જગ્યા અને ગોગ શિકોતર હું તો એ તો કહું છું કે મારી જૈન શોર્ટ નાખીને એવું કહેવાનું હું મારો જે વ્યવહાર છે હાલવા તૈયાર છું હું મોરાલવાળી માતા બંધોણો છું 3 મહિના સુખ શાંતિ થઈ જાય દીકરાને મજા થઈ જાય ભાઈને પેટનો દુખાવો મટી જાય એ દેવ કે તમે કરવું કઈ બસ જય હો હા વાંધો નહીં કોઈ કોઈ શાંતિ થઈ ગઈ કોઈ કોઈ દોરો વેલા ભાઈ હાલ આવો પોણી પાતારો તો આ શું થયું પગને પડ્યા હતા તો પૂછવા ગયો ચો પડ્યા હતા પડી ગયા એમ કે બા નથી